بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود۔ سامعین گرامی، آج ہم جانیں گے حجر اسود کا معنی کیا ہے اور حجر اسود کی اہمیت اور حقیقت اور اس کے ثواب زیارت و استلام کے بارے میں یہ بھی جانیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کے نزدیک حجر اسود کا مقام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ حجر اسود زبان کے اعتبار سے حجر الاسود عربی لغت کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، حجر اور اسود۔ علماء لغت نے وضاحت اور تشریح میں لکھا ہے کہ لفظ حجر کا معنی پتھر ہے اور لفظ اسود کا معنی سیاہ ہے، تو مکمل معنی ہوا سیاہ پتھر۔ سامعین و ناظرین، اہل لغت نے ان دونوں الفاظ میں سے لفظ اسود پر بحث کی ہے کہ اس کا حقیقی معنی کون سا ہے۔ تو اکثر علماء لغت نے لکھا کہ اسود کا مصدر سودا ہے جو سیاہ رنگت کو ظاہر کرتا ہے، اس اعتبار سے حجر اسود کا معنی ہوگا سیاہ پتھر۔ البتہ ابن ظہیرہ نے اپنی تالیف الجامع اللطیف میں لکھا ہے کہ لفظ اسود کا مصدر سوددن ہے جس کا معنی سیادت ہے، پس حجر اسود کا معنی بلند رتبہ پتھر۔ سامعین، علماء لغت نے ثابت کیا کہ حجر اسود سیاہ پتھر بھی ہے اور روئے ارض کے تمام پتھروں کا سردار بھی ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین مکہ میں واقع مسجد الحرام کے وسط میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ موجود ہے، جس کی تعمیر حکم پروردگار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ جب تعمیر کی تکمیل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام امر الہی کے مطابق جنت سے حجر اسود لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، جسے خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی رکن یعنی رکن حجری یا رکن اسود کی دیوار میں 1.5 میٹر کی بلندی پر نصب کیا گیا۔ البتہ اس وقت یہ حجر ابیض یعنی سفید پتھر تھا جو کہ مخلوق کے گناہوں کے سبب سیاہ ہوا۔ حجر اسود کئی ایک مرتبہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اس وقت 3 بڑے اور چند چھوٹے پتھروں پر مشتمل ہے جو کہ تقریباً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول ہالہ اور چکر بنا ہے۔ جب زمانہ جاہلیت میں پتھروں کی پوجا کی جاتی تب حجر اسود اس شرک سے محفوظ رہا۔ کتاب تاریخ کعبہ صفحہ نمبر 21 پر درج ہے کہ حجر اسود کی شکل بیضوی یعنی انڈے سے ملتی جلتی ہے اور اس کا رنگ کالا مائل بسرخ ہے کہ جس پر سیاہ داغ اور زرد رنگ کی لکیریں دکھائی دیتی ہیں۔ کتاب اخبار مکہ میں لکھا ہے کہ حجر اسود کی سیاہ رنگت جلنے کے سبب ہے۔ ایک مرتبہ زمانہ جاہلیت میں آگ سے جلنے کی وجہ سے، جبکہ دوسری مرتبہ یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں جب کعبہ کو جلایا گیا۔ البتہ حجر اسود کے سیاہ ہونے کی تیسری وجہ جو اہل علم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ کئی صدیوں سے موجود یہ پتھر لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں عقیدت مند انسانوں کے لمس اور چھونے کے سبب سیاہ ہوا۔ سرزمین مکہ مکرمہ میں حجر اسود کو چاندی کے فریم میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزین کیا۔ بعد ازاں مختلف ادوار میں اس فریم کی مرمت بھی ہوتی رہی اور علاوہ ازیں کئی ایک فریم بنے۔ کتاب مکہ و مدینہ میں درج ہے کہ موجودہ سعودی حکومت سے سابقہ حکومت کے آخری بادشاہ جس کا نام سلطان محمد رشاد خان تھا، اس نے سن 1331 ہجری قمری میں حجر اسود کے لیے چاندی کا فریم ہدیہ کیا تھا۔ بعد ازاں ملک عبدالعزیز نے اس فریم کے بعض حصوں کی مرمت کرائی۔ سن 1375 ہجری قمری میں ملک سعود نے سابقہ حاکم سلطان محمد رشاد خان کے اہدا کردہ فریم کو نئے چاندی کے فریم میں تبدیل کیا۔ حجر اسود کی تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے اسے سونے کے فریم میں بھی رکھا گیا۔ سن 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کے گرد سونے کا ہالہ بنوایا جو کہ 13 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد 1281 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے سونا اتروا کر پہلے کی طرح چاندی کے فریم میں مڑ دیا۔ کتاب سیر الملوک میں ہے کہ حجر اسود عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں کرامتہ مذہب والوں نے تاراج کیا۔ کرامتہ فرقے کا مذہبی سردار ابو طاہر تھا جس نے 317 ہجری قمری میں مکہ پر حملہ کیا اور وہاں سے حجر اسود کو غارت کر کے بحرین کے علاقہ ہجر میں لے گیا۔ البتہ آج کل ہجر کو احساء کہا جاتا ہے۔
किताब सियर उल मुलूक में लिखा है कि फिर तकरीबन 22 साल बाद 339 हिजरी कमरी में फातमियों की मुदाखलत से भारी तावान के इवज इस पत्थर को वापस मक्का मुकरमा लौटाकर खाना काबा में नस्ब किया गया। किताब शिफाउल गराम में दर्ज है कि जब हजर अस्वद गारत हो गया तो 22 साल तक हुज्जाज और ज़ायरीन मक्का मुकरमा में जाकर खाना काबा में हजर अस्वद के मकाम से तबर्रुक हासिल करते थे। हजर अस्वद का इस्तिलाम यानी बोसा देना मुस्तहब है। नीज छूना और लम्स करना भी सुन्नत है। हज उम्रा करने वाले ताइफीन के लिए हर तवाफ की इब्तदा और इंतहा हजर अस्वद पर मौकूफ है, जैसा कि किताब अल फिक्ह अला मज़ाहिबिल अरबा में दर्ज है। शिया मसलक की मोतबर किताब अल काफी में लिखा है कि हजर अस्वद का कुर्ब हासिल करते हुए लम्स करना, इस्तेलाम और वहां तौहीद और रिसालत पर किए गए अहद व पैमान की तजदीद करके हजर अस्वद को गवाह ठहराना अहादीस में वारिद हुआ है। हवाले मज़कूरा के साथ एक हदीस जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि हजर अस्वद अल्लाह ताला का दायां हाथ है, बस जिसने भी हजर अस्वद को छुआ गोया उसने अल्लाह ताला के दस्ते मुबारक को लम्स किया। अल काफी में दर्ज है कि हजर अस्वद दर हकीकत मीसाक खुदावंदी का पाबंद फरिश्ता था, जिसे फरिश्तों और बंदगान खुदा के अहद व पैमान का अमीन बनाकर पत्थर की सूरत बख्शी गई ताकि फरिश्ते और बंदे इसके पास जाकर तजदीद अहद करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तर्क औला के वक्त यह फरिश्ता सफेद दुर की शक्ल में भेजा गया। बस जहां उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अहद याद दिलाया वहां पर आज भी नस्ब है ताकि बंदों के अहद का गवाह रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हदीस रसूल है, बिलाशुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत है। अल्लाह ताला ने उनके नूर को खत्म कर दिया है, वगरना मशरिक व मगरिब का दरमियानी हिस्सा हमेशा रोशन रहता। किताब सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 804। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हदीस रसूल है, अल्लाह ताला ने हजर अस्वद को जन्नत से जमीन पर उतारा। किताब सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 877। बेरिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद दूध से ज्यादा सफेद था मगर बनी आदम के गुनाहों के सबब स्याह हो गया। किताब सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 877। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़ क़यामत हजर अस्वद की 2 आंखें और 1 जुबान होगी। आंखों से देखकर जुबान से हर इस्तेलाम करने वाले की गवाही देगा। किताब सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 961। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद को बोसा देकर कहने लगे कि मुझे ये इल्म है कि तू एक पत्थर है, ना तू नफा दे सकता है और ना ही नुकसान। अगर तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा न देते तो मैं भी तुझे ना चूमता। किताब सही बुखारी हदीस नंबर 1250। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद का इस्तेलाम करके अपना हाथ चूमा और फरमाया, मैंने जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा मैंने इसे नहीं छोड़ा। किताब सही मुस्लिम हदीस नंबर 1268। हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ करते तो हजर अस्वद का इस्तेलाम छड़ी से करते, फिर छड़ी का बोसा लेते थे। किताब सही मुस्लिम हदीस नंबर 1275। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होकर तवाफ करते तो हजर अस्वद के पास आकर अल्लाहु अकबर कहते। किताब सही बुखारी हदीस नंबर 4987। बेरिवायत इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद को छूना गुनाहों का कफ़ारा है। किताब सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 595। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।